பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி சாக்தத்தில் சப்தத்தின் வர்ணனை. கவீந்திராணாம் சேதகா கமலவன பாலாதபருச்சிம் பஜந்தே ஏ சந்தகா கதிசிதருணாமேவ பவதீம் விரிஞ்சி பிரேயஸ்யா ஸ்தருண ஸ்தருணதர ஸ்ருங்காரலகரி கபீராபிர் வாக்பிஹி விதததி சதாம் ரஞ்சனமமோ. கவீந்திராணாம் சேதகா கமலவன பாலாதபருச்சிம் பஜந்தே ஏ சந்தகா கதிசிதருணாமேவ பவதீம் விரிஞ்சி பிரேயஸ்யா ஸ்தருணதர ஸ்ருங்காரலகரி கபீராபிர் வாக்பிஹி விதததி சதாம் ரஞ்சனமமோ. கவீந்திராணாம் பாவேந்தர்களுடைய சேதகா கமலவன சித்தமாகிய தாமரை காட்டிற்கு அதனை மலர்த்தும் பால ஆதபருச்சிம் இளஞ்சூரிய ஒளியாக இருப்பவளும் அருணாம் ஏவ பவதீம் சிவந்தவள் என்று பொருள்படும் அருணா என்று கூறப்படுபவளுமான உன்னை ஏ கதிசித் சந்தகா எந்த ஒரு சில சான்றோர்கள் பஜந்தே வழிபடுகிறார்களோ அமி அவர்கள் விரிஞ்சி பிரேயஸ்யாக பிரம்மாவின் பிரியபத்னியான சரஸ்வதியின் தருணதர இளமை நலமிக்க சிங்காரலகரி பிரேம பிரபாகமான கபீராபிகி வாக்பிகி ஆழமிக்க சொற்களால் சதாம் நன்மக்களுக்கு ரஞ்சனம் விதததி உவகையூட்டுகிறார்கள். வெள்ளை வெளியேறென்ற சத்வஸ்வரூபமான வாக்தேவியை சொன்னவர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவளுக்கே செக்கச்செவேல் என்று இருக்கும் ரஜோகுண ஸ்வரூபத்தை சொல்கிறார். சூரியோதயத்திற்கு முன் கிழக்கு திசை செக்கச்செவேல் என்று இருப்பதை அருணோதயம் என்கிறோம். அருணம் என்றால் அந்த சிவப்பு நிறம்தான். சூரியனுடைய இரத்த சாரதி அந்த நிறமானதால் அவனுக்கு அருணன் என்று பெயர். முதலில் ரதத்தின் முன்னே உட்கார்ந்திருக்கும் அவன் தெரிகிறான், அதுதான் அருணோதயம். அப்புறம் ரத மத்தியில் இருக்கும் சூரிய பகவானும் தெரிவது சூரியோதயம். இங்கே அருணா என்ற சிவப்பு நிற சரஸ்வதி ரூபபேதத்தை சொல்கிறார். இப்படி தியானிப்பவர்களுக்கு அவள் சிங்கார ரச பிரதானமான வாக்தாரையை அருள்கிறாள் என்கிறார். சிங்காரமும் ரஜோகுணத்தை சேர்ந்ததுதான். அதையும் சிவப்பாகவே உருவகப்படுத்துவது வழக்கமாதலால் அருணாம்பாள் இப்படி அனுகிரகிப்பது பொருத்தமாகவே இருக்கிறது. ஆனால் இது பிராகிருதமான உலக இயற்கைப்படியான சிங்காரம் இல்லை. காமேஸ்வர காமேஸ்வரி தாம்பத்தியம் என்று சொன்ன தத்துவார்த்தமான சிங்காரம். அதை சரியானபடி புரிந்து கொண்டு சந்தோஷப்படக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் சாது ஜனங்கள். முந்தின ஸ்லோகத்தில் வெள்ளை சரஸ்வதியை ஒரு தரம் நமஸ்கரித்தே
சாது ஜனங்கள் கவித்திறமை பெறுவதாகச் சொன்னார். அவர்கள் பாடும் கவியும் வெள்ளையாக சாத்விகமாக ஞான வைராக்கியங்களில் சேர்ப்பதாக இருக்கும். அந்த ஞான வைராக்கியங்களையே சிங்காரமாக அனுபவிக்கும் ஒரு ஸ்திதியும் உண்டு. அது அந்த சாது ஜனங்களுக்கே கைவருவது. ஆகையால் அவர்கள் மகிழும்படி இந்த சிவப்பு சரஸ்வதி உபாசகர்கள் பாடுகிறார்கள். போன ஸ்லோகத்தில் சதாம் சாது ஜனங்களுக்கு மது க்ஷீர திராட்சா ரசங்களுக்கு சமானமான வாக்கு சித்திப்பதை சொன்னார். இந்த ஸ்லோகத்தில் விதததி சதாம் ரஞ்சனம் அமி என்று அதே சாது ஜனங்களுக்கு இந்த சிவப்பு சரஸ்வதி உபாசகர்கள் தங்கள் கவிதை ஸ்துதிகளால் சந்தோஷம் உண்டாக்குகிறார்கள் என்கிறார். அங்கே கவியாக இருந்தவர்கள் இங்கே ரசிகர்கள். அப்படியானால் இங்கே கவிகளாக இருப்பவர்கள் யார் என்றால் அவர்கள் அந்த சாதுக்களிலேயே இன்னும் மேலே போன சாது சிரேஷ்டர்கள்தான். வெள்ளை சரஸ்வதியிடமிருந்து பொதுவான காவிய சக்தியை பெறுபவர்கள், பொதுப்படையான எல்லா சத்துக்களும் அவர். சதாம் என்று பொதுவாக அங்கே சொன்னார். இங்கேயோ அதிலேயே சிங்காரமாக யார் பாடுகிறார்கள் என்னும்போது கதிச்சித் சந்தகா யாரோ சில சத்துக்கள் என்கிறார். அதாவது சத்துக்களிலும் உசந்த நாயிகா பாவ நிலைக்கு போன ஒரு சில பேரே என்று அர்த்தம். பரம பக்குவம் வாய்ந்த சாதுக்களே அந்த பாரமார்த்திகமான சிங்காரத்தை முறைப்படி கையாள முடியும். மற்ற சாதுக்களே அதை முறைப்படி கேட்டு சந்தோஷப்பட முடியும். அவர்கள் வெறும் சந்தோஷத்திற்கு ரஞ்சனம் என்று வார்த்தை போட்டதில் ஸ்லேடை இருக்கிறது. ர என்றாலே சிவப்பு தான். சிவப்பாக உள்ள அக்னி காமாக்னி என்றே சொல்லும். பிரேமை இரண்டுக்கும் ர என்று பெயர். ரம் பிளஸ் ஜனம் என்றால் சிவப்பை உண்டாக்குவது, தழல் மாதிரி ஒரு பிரேமையை உண்டாக்குவது என்று அர்த்தம். நல்ல பக்வஸ்திதியை காட்டும் செம்மை அது. ஒரு பழம் நன்றாக பழுத்தால் சிவப்பாகிறதல்லவா? அப்படி செம்மை செய்தல் என்றாலே நன்றாக பக்குவம் பண்ணி முழுமையாக்குவதுதானே. அப்படிப்பட்ட மனச்செம்மையை உண்டாக்கும் ஆனந்தமே ரம் பிளஸ் ஜனமான ரஞ்சனம். சிவப்பு சரஸ்வதியின் அருள் பெற்று பாடும் பரமபக்வம் வாய்ந்த கவிவாணர்கள். அதனால் மற்ற சாது ஜனங்களும் செம்மையான சந்தோஷம் பெற வைக்கிறார்கள். அவள் அருணா என்றால் இவர்களும் ரம்மை ஜனிக்கச் செய்கிறார்கள். ஸ்ருங்கார லகரியாக கவிதை செய்து பாடுகிறார்கள். அந்த ஸ்ருங்கார லகரி கவிதையை கபீராபிகி வாக்பிகி என்கிறார். அப்படி என்றால் ஆழமுள்ள வாக்குகள் என்று அர்த்தம். அதாவது ஆழ் பொருள் கொண்டது. மேல்மட்டத்தில் பார்த்தால் வெறும் ஸ்ருங்கார அலையாக இருக்கும். ஆழத்தில் போய் பார்த்தால் ஒரே தத்துவ முத்தும் பவழமுமாக இருக்கும். சாக்ஷாத் காமேஸ்வரிக்கே அருணா என்று பெயருண்டு. அருணாம் கருணா தரங்கிதாட்சியும் என்றுதான் அவளுடைய தியான ஸ்லோகமே. ஆனால் இங்கே ஆச்சாரியால் சொல்வது காமேஸ்வரிக்குரிய தனுர்பாண பாசாங் அங்குஷங்களோடு 4 ஹஸ்தங்களும், சரஸ்வதிக்குரிய அட்சமாலை, புஸ்தகம், வராபயம், வரம், அபயம் ஆகியவை கொண்ட 4 ஹஸ்தங்களுமாக மொத்தம் 8 கையுள்ள அருண சரஸ்வதி என்று பெரியவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 17 வாக்தேவதைகள் புடைசூழ இருப்பவளான சாக்ஷாத் லலிதா திரிபுர சுந்தரியையே தியானம் செய்தால் எப்பேற்பட்ட சாஸ்வதமான சித்தி உண்டாகும், சாரஸ்வதமான சித்தி உண்டாகும் என்று சொல்கிறார். வாக்தேவி என்று ஏகவச்சனத்தில் ஒருமையில் சொன்னால் சரஸ்வதி ஒருத்தி மட்டுமே. வாக்தேவதைகள் என்று பகுவசனத்தில் பன்மையில் சொன்னால் 8 பேர். ஆ முதலான 16 உயிரெழுத்துக்களுக்கு ஒரு வாக்தேவதை, க க க கவுக்கு ஒருத்தி. இப்படியே சவர்க்கத்திற்கும் ஞாவர்த்திக்கும் ஞாவுக்கும் ஒருத்தி, டவர்க்கத்திற்கும் நாவுக்கும் ஒருத்தி, தவர்க்கத்திற்கும் நாவுக்கும் ஒருத்தி, பவர்க்கத்திற்கும் மாவுக்கும் ஒருத்தி, யரலவுக்கு ஒருத்தி, ச ஷ ச ஹ
ல ஷவுக்கு ஒருத்தி என்று 51 அக்ஷரங்களுக்குமாக 8 வாக்தேவதைகள். அதிலே முதலாம் அவளாக ஆவரிசைக்கு இருப்பவளுக்கு வசினி என்று பெயர். அதனால் அந்த 8 பேரை வசின்யாதி தேவதைகள் என்பார்கள். இவர்கள்தான் அம்பாளே உத்தரவிட்டதன் மேல் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை பாடியவர்கள். ஸ்ரீசக்கரத்தில் 7வது ஆவரணத்தில் உள்ள 8 கோணங்களில் இந்த 8 பேரும் அம்பாளை சுற்றி உட்கார்ந்திருப்பார்கள். இவர்களே வாக்கை பிறப்பிக்கும் தாயார்களாதலால் சவித்ரீபிகி வாசாம் என்று ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கிறார். சந்திரனின் நிலவுபட்டால் உருகுகிற ஒருவித ஸ்பட்டிகம் இருப்பதாகவும் அதற்கு சந்திரகாந்த கல் என்று பெயர் என்றும் புஸ்தகங்களில் இருக்கிறது. அந்த சந்திரகாந்த ஸ்பட்டிகம் மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே நிலா டாலடிக்கும் ஸ்பட்டிக வர்ணத்தில் அந்த வாக்தேவதைகள் இருக்கிறார்கள். ஒரு ஸ்லோகத்தில் சரஸ்ஜோத்ஸ்னா சுத்தாம் என்றார், இன்னொன்றில் அருணாம் என்றார். இங்கேயோ நடுவே அருணாவான அம்பாள் வீற்று கொண்டிருக்க சுற்றி சரத்ஜோத்ஸ்னா மாதிரியான வாக்தேவதைகள் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதை சொல்கிறார். இப்படி ராணியான அம்பாளை செடிகளான வாக்தேவதைகளோடு சேர்ந்து தியானிப்பவள் சஞ்சிந்தயதியகா, எவன் நன்கு சிந்திக்கிறானோ அவன் மகா காவியங்கள் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு சாகித்ய கௌசல்யம் இலக்கிய திறமை பெற்று விடுகிறான். மகான்களுடைய சொல்லோட்டத்துக்கு உள்ள சுவை தமிழ் புலவர் பாஷையில் சொல்லிவிட்டேன். அவனுடைய வாக்குக்கு ஏற்பட்டு விடுமாம். மகதாம் பங்கி ருச்சிஹி என்கிறார். ருச்சி, சுவை, டேஸ்ட் என்று எந்த பாஷையிலும் சாப்பாட்டிற்கு சொல்வதையே இலக்கியத்திற்கும் சொல்லி இருக்கிறது. நாக்கால் அறியக்கூடிய ருஷியை மாத்திரம் சொல்வானேன் என்று மூக்கால் அறியக்கூடிய வாசனையையும் இங்கே ஆச்சாரியால் சேர்த்து சொல்கிறார். மது, க்ஷீரம், திராட்சை போன்ற மாதுரிய ருஷியோடு வாக்கு இருக்கிறது என்கிற மாதிரி எதன் வாசனையோடு அது இருப்பதாக சொன்னால் சிறப்பாயிருக்கும் என்று யோசித்து 8 வாக்தேவதைகளையும் கூட்டி ஒரே வாக்தேவியாக சரஸ்வதி இருக்கிறாளே, அவளுடைய வதன கமலத்திலிருந்து எப்பேற்பட்ட திவ்ய பரிமளம் எழும்பும். அந்த பரிமளத்திற்கு ஒப்பான ஒரு இன்ப உணர்ச்சியை இந்த மகாகவியின் வாக்கும் உண்டாக்கிவிடும் என்று ஸ்லோகம் பண்ணிவிட்டார். வசோபிகி வாக்தேவி வதன கமலாமோத மதுரைஹி. சரஸ்வதி சுத்த சத்வமூர்த்தி, அத்தனை கலைகளுக்கும் ஆசிரமாயிருக்கப்பட்டவள். அப்படிப்பட்டவள் வாயை திறந்தாலே திவ்ய பரிமளம் வீசும். தாம்பூலம், ஜிண்டால் மாத்திரை போட்டுக் கொள்ளாமலே வீசும். பூ வைத்துக் கொள்ளாமலே அம்பாளுடைய கேசம் வாசனை அடிக்கும் என்கிறார் போல அந்த சமாச்சாரத்திற்கு அப்புறம் வருகிறேன். நனோது துவாந்தம் என தொடங்கும் 43வது ஸ்லோகத்தில் சகஜம் சௌரபியம் என்பதை விளக்கும் இடத்தில் ஏலக்காய், ஜாதிபத்ரி எதுவும் போட்டுக் கொள்ளாமலே வாக்தேவியின் வாய் வாசனை வீசும். அந்த வாசனையை இந்த மகா கவியின் வாக்கும் அதை யாரார் சொல்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாய்க்கு கொடுத்துவிடும் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். சரஸ்வதியின் வாயிலுள்ள இயற்கை மனம் இவனுடைய சொல்லுக்கு இருப்பதால் அதை சொல்கிறவர்களின் வாயும் அப்படி மணக்கும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். வள்ளால் உன்னை பாட பாட வாய் மணக்குதே என்று வள்ளலார் என்றே சொல்லப்படுபவரும் பாடியிருக்கிறார். அம்பாள் வாக்சக்தியை அனுகிரகிப்பதை பிற்பாடு சௌந்தர்ய லகரி செக்ஷனிலும் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார். அவளுடைய ஸ்தன்யபானம் பாலூட்டு அபார கவித்துவத்தை தருகிறதென்று ஒரு இடத்தில் ஸ்லோகம் 75 பிரம்மாவே அசூயைப்படுகிற அளவுக்கு அவள் ஒரு பக்தனுக்கு சரஸ்வதி கடாட்சத்தை அருள்கிறாள் என்று ஒரு இடத்தில் ஸ்லோகம் 99 ஊமைக்கு கூட கவிபாடும் சாமர்த்தியத்தை அவளுடைய பாத தீர்த்தம் தருகிறதென்று ஒரு இடத்தில் ஸ்லோகம் 98. இப்படியெல்லாம் அம்பாள் பக்தர்கள் சாரஸ்வதமாக பெறும் அனுகிரகத்தை பல இடங்களில் சொல்லி இருக்கிறது.
ஆச்சாரியாள் தாம் கண்டுகொண்ட திவ்ய சௌந்தரிய தர்சனத்தை இந்த ஸ்தோத்திர வாக்குகளால் சொல்லி மற்றவர்களோடு ஷேர் பண்ணி கொள்ளும் போது அதிலுள்ள பரமானந்தத்தை, இப்படி ஒரு பரோபகாரம் பண்ணுவதில் பரம சந்துஷ்டியை அடைந்திருப்பார். அதனால்தான் தம்முடைய ஸ்தோத்திரத்தை படிப்பவர்களும் அவளை பக்தி பண்ணி இந்த வாக் சித்தியை பெற்று ஸ்தோத்திரம் பாடி பெரிய பரோபகாரம் பண்ணட்டும் என்று நினைத்து அம்பாளின் வாக்பிரதான அனுகிரகத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறார் என்று தோன்றுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. குருவருளும் திருவருளும் நமக்கு துணை நிற்க இன்னைக்கு 28வது பகுதியில் நம்ம உள்ள நுழையிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பகவத் பாதாச்சாரியாலும் அவருடைய 4 சிஷ்யாலை பற்றியும் கொஞ்சம் சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பகவத் பாதாளுக்கு 4 சிஷ்யர்கள் உண்டு. 4 திசைகளுக்கும் 4 மடங்களை ஸ்தாபித்து அவர்களை அங்கே ஆச்சாரிய புருஷர்களாக வைத்துவிட்டு தான் காஞ்சிபுரத்தில் சர்வக்கிய பீட்டம் அமர்ந்து அங்கு திருநெல்வேலியில் பிரம்மதேசங்கிற ஊர்லேருந்து வந்த ஒரு சிறுவனை சோதித்து அவனுடைய திறமையிலையும் அவனுடைய ஞானத்திலையும் அவருடைய அறிவிலையும் மகிழ்ந்து அவரையே தனக்கு பிறகு அந்த காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டத்துக்கு முதல் குருவாக இந்திர சரஸ்வதி அப்படிங்கிற பேர் கூட வர மாதிரி அவரை நியமித்தார் அப்படின்னு கதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன மடங்கள், 4 திசைக்கு ஜோதிர் மட்டம் பண்ணார், துவாரகா பீட்டம் பண்ணார், வடக்கு பக்கத்துக்கு பூரி பண்ணார், அப்புறம் ஸ்ருங்கேரி மத்தியத்தில் பண்ணார், தெற்கு இதில் சர்வக்கிய பீட்டமாக காஞ்சி. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இருந்த காலத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக இருந்தது காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரத்தில் யூனிவர்சிட்டிலாம் இருந்திருக்கு, மகா பண்டிதாலாம் இருந்திருக்கா. அங்கேருந்து வடக்க போனவாள்லாம் கூட ரொம்ப சோபிச்சிருக்கா. அப்படி ஒரு விசேஷமான ஒரு க்ஷேத்திரம், நகரேஷு காஞ்சின்னு பேர் பெற்ற ஒரு ஸ்தலம் அது. ஆச்சாரியோட 4 சிஷ்யர்களில் ஒருத்தராக பார்த்துன்னு வந்தோம்னாக்கா, அவர் கர்நாடக தேசத்தில் உடுப்பி பக்கத்தில் போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதான். அந்த சம்பவத்தில் ஒரு பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவா தன்னோட பையனை கொண்டு அவர் மேலே விட்டு அவன் பறவையிலேருந்தே பேச மாட்டேங்கிறான். ஆச்சாரியாளுக்கு அது அவர் வழி சொல்லணுன்னொடனே அந்த பையனை பார்த்து அவர் கேட்குறார், நீ யாரப்பா, உன்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லும் கேட்போன்னு. அந்த அம்பி உடனே கட 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 கடனா, நான் இது இல்லை அது இல்லை அது இல்லை அது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை, நான் யாருன்னு எல்லாம் இந்த பரமாத்ம சுரூபமான பரபிரம்மே தான் நான் அப்படின்னு பொழிஞ்சு தள்ளிடுறான். தண்ணி உடனே ஆச்சாரியார் என்ன பண்ணுறாராம், இந்த பையனை எனக்கு கொடுத்துருங்கோன்னு வாங்கிட்டு போய்டுறார். அவனுக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை சொன்னதுனால அவனுக்கு அஸ்தாமலகர்னு பேர் கொடுத்தார். கொடுத்த அந்த அம்பி தன்னோட ஒரு சிஷ்யனாக வச்சு விட்டார். அவர் தான் பிற்காலத்தில் ஜோதிர் மடத்துக்கு தலைவராக ஆச்சாரியனாக நியமிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் சதானந்தர்னு ஒருத்தர், அப்புறம் சோழ நாட்டிலேருந்து வந்ததாக ஒரு சரித்திரம் இருக்குது. அவர் ரொம்ப அத்தியந்தமான சீடர், குரு சேவையில் அவ்வளவு அவருக்கு இணை அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவர் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, காசியிலேயே எங்கேயோ கங்கை கேரளா அந்தாண்ட பக்கத்தில் இருந்துட்டுருக்கார். பூஜைக்கு வேண்டிய புஷ்பங்கள்லாம் பறிச்சுட்டு இருக்கார் போல இருக்கு. இந்தாண்ட பக்கம் பகவத் பாதா உட்கார்ந்துருக்கார். தன் சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும். ஒருத்தர் குறையிறதே யாருன்னு பார்த்தா இவரை காணும். இவருக்கு சதா ஆனந்தர்னு பேர். அந்த சதானந்தர் எப்பவும் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாத இருக்கக்கூடியவர்.
அந்த சதானந்தர் அண்ணண்ட பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து கூப்பிடுறார், சதானந்தா சீக்கிரம் வாப்பா, பாட நேரத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு. அவர் உடனே குரு கூப்பிட்டாருன்னொன்னே அப்படியே கடகடன்னு இருந்த பரிச்சப்பூ வரைக்கும் எடுத்துட்டு கிடுகிடுன்னு அந்த கங்கையில் அவ்வளோ தண்ணி ஓடுறது பிரவாகம், அதை கூட கவனிக்காத அவர் பாடு அது மேலே நடந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் நடந்து வரும்போது குருவுடைய அனுகிரகத்தினால அவர் கால் வைக்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு தாமரைப்பூ நின்று அவரை தாங்கித்தான், ஒரு பத்மம் அவருடைய பாதத்தை தாங்கித்து ஒரு அடியிலையும் இங்கே வந்துட்டார். வந்த உடனே அப்புறம்தான் குருவுக்கு தோணுது, எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்தேன்னு கேட்டார். நீங்கள் கூப்பிட்டால் உடனே நான் ரிவரை கிராஸ் பண்ணிவிட்டேன், ரிவரில் பிரவாகமாக ஓடுறதேப்பா, நீ எப்படிப்பா இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்தேன்னு. தெரியல குருவே. திரும்பி பார்த்தா அங்கே வரிசையாக பாலம் கட்டின மாதிரி தாமரைப்பூ பாலமாக இருக்குது அங்கே. அதனால அவருக்கு பத்மபாதருங்கிற பேரை ஆச்சாரியால் கொடுத்துட்டு அந்த பத்மபாதரை துவாரகா பீட்டத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆச்சாரியனை வச்சுவிட்டார், அத்வைத்த பிலாசபியை பரப்புறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சிஷ்யர் அவருக்கு ஆனந்தகிரின்னு பேர். அவருக்கு இதிலெல்லாம் ஒன்றும் ஈடுபாடெல்லாம் கிடையாது, இந்த படிக்கிறது போகிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. குரு சேவை பண்ணணும், குரு என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும், குருக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும். குரு சந்தோஷப்பட்டால் தஸ்மின் துஷ்டே வயம் துஷ்டகான்ற மாதிரி எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார். அவன் சந்தோஷம் அடைஞ்சால் நம்மெல்லாம் சந்தோஷம் அடைஞ்ச மாதிரி அப்படின்னு பெருமாளுக்கு செய்கிறது, தொண்டு செய்கிறது சொல்லுவார். இது மாதிரி இவர் குரு சேவையே பெரிய சேவை நினச்சிட்டு இருந்தவர். அவருக்கு பேர் கிரின்னு பேர், அவருக்கு ஆனந்த கிரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவார். ஆனால் ரொம்ப ஃபேட்டாக நன்னா அதுவாக இருப்பார். அவர் நல்லா கஷ்டப்பட்டு அவருக்கு குருவுக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுப்பார். ஒரு நாள் பாடத்துக்கு வரணும், அவர் வரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரமாச்சு. நேரமானோன்னு அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்காருன்னா ஆச்சாரியனுடைய துணிமணியெல்லாம் துவச்சி வந்துருந்துருக்கார். மற்றவெல்லாம் சொன்னால் அவர் அவருக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி கிடையாது, நீங்கள் பாடத்தை ஆரம்பிங்க அவர் கலந்துக்கிட்டுமேன்னு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆச்சாரியார் உடனே கிரி வரியா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அவர் உடனே தோட்டகாஷ்டகம் அப்படின்னு தோட்டகம்ன்ற ஒரு நடை, ஒரு சந்தஸ், அதில் குருவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஒரு 8 ஸ்லோகம் பாடிண்டே அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்கார். ரொம்ப பிரபலம், தோட்டகாஷ்டங்கிறது ரொம்ப பிரபலம், நம்ம மகாபெரிவாளுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம். அதில் அவர் அதை பாடிண்டே வந்தோடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக படுத்து, இது என்னடா அது, இவருக்கு ஒன்றுத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இவர் கற்றுக்கவும் இல்லை, அப்பேறப்பட்ட இப்படி பண்ணிட்டு வராரேன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டப்போ அந்த தோட்டகம்ங்கிற விருத்த நடையில் அவர் ஸ்லோகம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால அவருக்கு தோட்டகாச்சாரியார்னு பேரை கொடுத்து ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணார், அவரை பூரி மடத்துக்கு இன்சார்ஜாக போட்டார். ஒருத்தர் விட்டு போச்சு, அது ஒரு பெரிய கதை, அதனால தான் அது கடைசியில் எடுத்துனேன். ஆச்சாரியால் எல்லா மதங்களையும் கண்டனம் பண்ணிகிட்டே போய் கடைசியில் என்ன பண்ணார்னாக்கா ரொம்ப மகா பண்டிதர்னு சொல்லக்கூடிய அவருக்கு அவர் மண்டலமீஸ்வரருடைய குரு, அவருடைய பேர் டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வரல, அவர் என்ன பண்ணார்னா சமண மதத்தில் என்ன இருக்குன்னு கற்றுக்கணுன்றதுக்காக சமணர் மாதிரி வேஷம் போட்டு அவளோட இருந்து எல்லாத்தையும் கற்றுன்ட்டார். ஆனால் அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. தெரிஞ்சு போனோடனே அவள் பத்தியா இவன் ஏமாற்றி என்ன மட்டும் எல்லாத்தையும் கற்றுண்டுட்டானே, இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு மண்டபத்தின் மேலே கொண்டு போய் அங்கேருந்து தள்ளி விடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டான். அவர் அங்கே மேலேருந்து கீழே குதிக்கும்போது வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, வேத மதம் சத்தியமாக இருக்குமானா என்னை காப்பாற்றட்டும் அப்படின்னு அங்கேருந்து அவள் தள்ளி விட்டோன்னு விழுந்தோடனே பழைச்சுட்டார். அவருக்கு கொஞ்சம் அடிபட்டுடுச்சு, பழைச்சுட்டார், அடிபட்டுடுச்சு, ஆனால் சரியாயிடுச்சு. இப்போ அவர் வந்துவிட்டார். ஆனால் அவருக்கு மனசு ரொம்ப உறுத்திகிட்டே இருந்தது. மனசு உறுத்திருந்தோடனே அவர் என்ன பண்ணார், அடாடாடாடா நம்ம பண்ணது எவ்வளோ பெரிய தப்பு, மாற்று மதத்தினுடைய விஷயங்களை கற்றுக்கணுன்னாக்கா அவாக்கிட்டே போய் நேராக போய் பண்ணாதுக்கே நம்ம திருட்டுத்தமாக போய் பண்ணது ஒரு பெரிய பாவம் தானே, இதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உமியை தன்னை சுற்றி ஃபுல்லாக அப்படியே கொட்ட சொல்லி துஷாக்னி பிரவேசம் சொல்லுவோம், அந்த உமியை பற்ற வச்சுட்டு அது உள்ளுக்குள்ளேயே தன்னை செல்ஃப் இன்வலேஷன் பண்ணிக்கிறதுன்னு ஆத்மஹத்தியா பண்ணி அந்த சமயம் பார்த்து இவர்கிட்ட இருக்கிற சாஸ்திரங்கள் அது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக ஆச்சாரியால் அங்கே போயிடுறார். ஆச்சார் அங்கே போனோடனே அவர் அப்போ தான் கழுத்து வரைக்கும் அவருக்கு வெந்து போயாச்சு. அவர் இனிமேல் எத்தனை மணி நேரம் இருப்பார்னே தெரியாது.
அவர்கிட்ட போனோன்னே நான் உங்ககிட்ட நிறைய கற்றுக்கலான்னு வந்தேன்னு அவர் சொன்னார். என்னுடைய சிஷ்யன் மண்டன மிஸ்ரன் காசியில் இருக்கான், மகா கெட்டிக்காரன், நீர் அவர்கிட்ட போய் உங்கள் சந்தேகத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலான்னு. சரி, நீ இவர் அங்கே போனால் அன்றைக்கி மண்டல மிஸ்ரர் வாரத்தில் சிராத்தம் பண்ணியிருக்கார். அவர் கர்ம காண்டத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை உடையவர். கர்மா பண்ணால் அதுக்கு உண்டான பலன் உண்டுங்கிற மாதிரி அவருடைய எண்ணங்கள். பட் பெரியவாள்லாம் சொல்லும்போது பிரம்மாவே மண்டன மிஸ்ரராக வந்தார், அம்பாள் சரஸ்வதியே அவருடைய சம்சாரமான சரசவாணியாக வந்தா அப்படின்னு கூட சொல்லுவார். இவர் அங்கே போச்சா சாதம் நடந்துருக்கு. வெளியிலேருந்து அவர் யாரும் கதவை திறக்க மாட்டேங்க. இவர் ஆகாச மார்க்கமாக மேலே வழியாக போய் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே தாழ்வாரத்தில் இறங்கி விடுறார். இறங்கினோடனே அவர் கேட்குறார், இந்த மொட்டை எங்கே இருந்து அப்படின்னு கேட்குறார். ஏன்னா ஆதிசங்கர தலை வப்பனம் பண்ணியிருக்கனால கழுத்துக்கு மேலே இருந்து அப்படின்னு ஒரு பதில் சொன்னாராம். என்ன எங்கே வந்தேன்னு உங்களோட வாதம் பண்ணது. இன்றைக்கி சாதம் இன்னைக்கு பண்ண முடியாது, நாளைக்கு தான் பண்ணணும். சரி, நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன். மறுநாளைக்கு வெயிட் பண்ணேன். உங்களோட நான் தர்க்க வாதம் பண்ண வந்திருக்கேன். முதல்ல அவர் ஒத்துக்கலை, அப்புறம் கடைசியில் ஒத்துக்கிறார், அப்புறம் வாதம் பண்ணுறார். அதுக்கு ஜட்ஜு யார் அப்படின்னா அவரோட ஒய்ஃபு, மண்டன மிஸ்ரரோட ஒய்ஃப் சரசவாணியே இருக்கா. அவள் என்ன பண்ணுறான்னு ஒரு மாலையை கழுத்தில் போடுறா. 2 பேருக்கும் யாருடைய பூ முதல்ல வாடி போய்டுறதோ அவள் தோற்று போய்ட்டதா அர்த்தம். மண்டன மிஸ்ரர் தோற்று போயிட்டா அவர் சன்னியாசியாக சங்கரர் பின்னாடி போகணும். சங்கரர் தோற்று போயிட்டாருன்னா அவர் சன்னியாச ஆசிரமத்தை விட்டுட்டு கிரகஸ்தனாக மாறணும். இது நடக்கிறது வாதம் 1 நாள் நடக்கிறது, 2 நாள் நடக்கிறது, 3 நாள் நடக்கிறது. கடைசியில் பார்த்தா மண்டன மிஸ்ரருடைய உடம்பு வேர்த்து வெறுவெத்து அப்படியே தகிக்க ஆரம்பித்து பூவெல்லாம் வாடி போயிடுது. ஸோ அவர் தோற்று போனதாக ஒத்துக்கிறார். ஒத்துண்டோடனே சரசவாணி பார்த்தா, நான் அவரில் பாதி, என்னையும் ஜெயிச்சாதான் நீ அவர் அழிச்சுன்னு போகலாங்கிற போது காசிராஜா உடம்பில் இவர் பூந்துண்டு இவ கேட்ட சில கேள்விக்கெல்லாம் அனுபவபூர்வமான விடைகளை தெரிந்து கொண்டு மறுபடியும் சரசவாணியோட அவர் தர்க்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது, உம்மால் வெகு சுலபமாக என்னை ஜெயிக்க முடியும் தெரியும், நான் ஒத்துக்கிறேன், நானும் இவரோட கூடவே தொடர்ந்து வரேன், அவர் சன்னியாசாசிரம் ஏற்றுக்கிட்டோன்னு சொல்ல உடனே அவருக்கு சுரேஸ்வர ஆச்சாரியார்னு பேர் வச்சு அவரையும் அழைச்சிட்டு சிருங்கேரியில் அவர் ஆச்சாரியாராக நியமித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சிருங்கேரியில் அம்பாள் சரஸ்வாணி சாரதா அம்பாளாக வந்துட்டே இருக்கா. நீ போயிட்டே இரு, நான் பின்னாடி வந்துட்டே இருப்பேன், என்னோடய கொலுசு சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்குங்கிற. ஒரு இடத்துல வந்தோடனே கொலுசு சத்தம் கேட்கலன்னு ஒன்று திரும்பி பார்க்குற அம்பாள் அங்கேயே நின்று விடுறா. ஒரு சில பேர் சொல்கிறா அந்த இடம் தான் கூடலி சிங்கேரின்னு சொல்கிறா. சில பேர் இல்லை அதுதான் இப்போ இருக்கிற சிங்கேரின்னு சொல்கிறா. நமக்கு அந்த விவாதம் நமக்கு வேண்டாம். ஆக மொத்தம் சிங்கேரியில் சுரேஸ்வர ஆச்சாரியார் மண்டல மிஸ்ரர் பூர்வாசிரமத்தில் அவர் தான் அங்கே இருந்தார். சரசவாணி தான் சாரதாம்பாளாக அங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறது. அங்கே தான் ஒரு கர்ப்பவதியான ஒரு தவளைக்கு பாம்பு மழையிலேருந்து கொடை பிடிச்சின்றது, வெயிலேருந்து கொடை பிடிச்சி காப்பாற்றுதுன்னு சொல்லுவாள். அப்பேற்பட்ட ஒரு அருமையான க்ஷேத்திரம் அது. எல்லா ஊருமே ரொம்ப பிரமாதமான 5 இடங்களுமே, துவாரகா, பூரி, ஜோதிர் மடம், சிங்கேரி, காஞ்சி எல்லாமே ஆச்சாரியாருடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய இடங்கள். எல்லாரும் ஒரு தடவையாவது இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் ஆச்சாரியுடைய பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு ஆச்சாரியாளுக்கு நம்ம அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை பரப்பின ஆச்சாரியால் 72 துர்மதங்களை கண்டனம் பண்ண ஆச்சாரியால் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரமே தான். அவரே தான் மீண்டும் நம்முடைய பகவத் பாதாளாக நம்முடைய காஞ்சி மகா பெரிவாளாகவும் அவரே தான் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். சிங்கேரியில் கூட அவள் என்ன சொல்வான்னு, ஒரு இப்போ 3 இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் சிவாபிகனவ சச்சிதானந்த பாரதி சுவாமிகள், அப்புறம் நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள், அவருமே ஆதிசங்கர பகவத் பாதாருடைய அம்சாவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இவா எல்லாருமே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சங்கராச்சாரியார்கள் 5 மடத்தை சேர்ந்த சங்கராச்சாரியாருமே இல்லை, அவளுக்கு கீழே வந்திருக்கக்கூடிய உபமடங்கள் இருக்கக்கூடிய சங்கராச்சாரியர் எல்லாருமே ஆதிசங்கர பகவத் பாதாருடைய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் தான். ஆதிசங்கருடைய சீடர்களுடைய பரம்பரையில் வந்தவர்கள் தான். அவருடைய சித்தாந்தத்தை தான் பரப்பவர்கள். நம்ம யாரை வணங்கினாலும் யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாலும் அது பகவத் பாதாளுக்கு தான் போய் சேரும். சர்வதேவ நமஸ்காரக சங்கரம் பதி கச்சதி அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிகழ்வை இன்னைக்கு நான் நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 7வது விருந்தோம்பல்.
நமது சாஸ்திரங்கள்ல அதிதி சத்காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. வேதமே என்ன சொல்றதுன்னு, அதிதி தேவோபவன்னு சொன்ன தேசம் இது. அதிதி தேவோபவன் சொல்ல, அதாவது வீட்டுக்கு வந்து விருந்தாளி கெஸ்ட வெறும் ஏதோ கெஸ்ட் வந்திருக்காரு, அவருக்கு காப்பியை கொடுத்தும் சாப்பாடு போட்டும் அப்படின்னு இல்லாத சாட்சாத் பகவானே வந்திருக்கார், ஈஸ்வரனே வந்திருக்காருங்கிற பாவத்தோட அவளுக்கு பாத பூஜை பண்ணி உபச்சாரம் பண்ணுன்னு நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்றது, வேதம் சொல்றது. அதை வீட்டுக்கு வீடு அந்த காலத்துல அப்படித்தான் இருந்திருக்கு. யாரு வேணா எப்போ வேணா போகலாம், எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு அப்படி எல்லாம் தானே இருந்திருக்கு. அந்த விருந்தோம்பல நம்மளோட பாரத தேசத்தோட கலாச்சார பண்பாடு. மற்ற தேசங்கள்லாம் உண்டோ? அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாத எங்கேயானு போயிட முடியுமோ? யார் வீட்டுக்கானும் முன்னால சொல்லாத ஒரு காஃபி சாப்பிட முடியுமோ? இந்த தேசத்துல தான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லாத யாரு வேணா வரலாம். நமக்கு வீட்டோட அமைப்பெல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷனை காப்பாற்றணும், அந்த தேசத்தோட பெருமையே இதான். அதனால இந்த விருந்தோம்பல் பண்ணணும் அப்படின்னு. பசிக்கொடுமைக்கு மேல பெரிய கொடுமை கிடையாது. இந்த பசிக்கொடுமையினால்தான் இத்தனை திருடு களவு முதலான எல்லா தோஷங்களும் நடக்குது. அதெல்லாம் போகணும்னா இந்த விருந்தோம்பல் இருந்ததுனாலே போதும். அதுக்கு மேல நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது நமக்குன்னு ஒரு சுயநலத்தோட இல்லாத 4 பேருக்கு அதை விநியோகம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்ற பரந்த நோக்கம் வரணுங்கிறதான் இதை சொன்னா. அடுத்தது 8ஆவதா ஏகாதசி புராண படனம். ஏகாதசி அன்னைக்கு சாஸ்திரத்துல 15 நாளைக்கு ஒரு நாள் வர இந்த ஏகாதசியில சாப்பிடாத இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. இது சயின்டிபிக்காவே ரொம்ப நல்லதுதான். தினமும் வயத்துல போட்டு அடைச்சிருந்தா அந்த உறுப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறாப்புல. வாரத்துல 7 நாள் 6 நாள் வேலை செஞ்சா ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையோ, நமக்கு வேண்டிருக்கு. ஆனா நம்ம வயத்துக்கு மட்டும் 365 நாள் நம்ம ஆயுசு முழுக்க அது வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குமா, ஜெயமானம் பண்ணிட்டே. அதனால அதுக்கும் ஒரு ஓய்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஏகாதசியில உபவாசம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. எதை விட்டாலும் விடலாம், இந்த ஏகாதசி விரதத்தை மட்டும் விடக்கூடாது. இது எல்லாருமே பண்ணணும், எல்லா வருணத்தாலும் எல்லாரும் பண்ணணும். 8 வயசுல இருந்து 80 வயசு வரைக்கும் உள்ளவா அத்தனை பேரும் இந்த பட்னி இருக்கணும். முடிஞ்சா தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாது, நெஞ்சலமா இருந்தா ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இல்லையா பால் இதுல அது மாதிரி லிக்விடா சாப்பிடுறது, அதுவும் முடியலையா ஏதோ பழங்கள் சாப்பிடுறது. குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் தினம் சாப்பிட்றப்பலையான்னு வடபாயசத்தோட விருந்து சாப்பிடாதையான்னு இருக்கணும். அது முக்கியம். அந்த ஏகாதசியில இப்படி உபவாசம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாக்க பொழுது போகாதணும், அன்னைக்கு நல்ல பொழுதா கழிக்கணும். அதுக்காக என்ன பண்ண புராண பட்டணங்கள், ஏகாதசி புராண பட்டணம் அப்படின்னு கிராமத்துல ஒரு புது இடத்துல உட்காந்து ஹரிஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும், பண்டிதாள்லேருந்து பாமராள்லேருந்து அத்தனை பேரும் சொல்ல, ஏதோ அந்த ஊர்லயே இருக்கிறவர் பெரிய உபன்யாசம் தான் வரணுங்கிற, அந்த ஊர்ல இருக்கிறவா கொஞ்சம் பேசி தெரிஞ்சவா இந்த புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிச்சு அதுல உள்ள கதைகள்லாம் சொல்லுது. அதுல முக்கியமா பக்தர்களோட சரித்திரம்லாம் இருக்கணும். அதுவும் நம்ம நாட்டு 63 நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவாளோட கதையோட இன்னும் துகாராம் சுவாமி முதலான தேசத்துல பல மீராபாய் இவாள மாதிரி பக்தர்கள்லாம் இருக்கு, அவளோட சரித்திரத்தெல்லாம் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா பகவானோட கதையை கேட்கறத விட பக்தர்களோட பாகவதாளோட கதையை கேட்டா நம்மளும் அவளை வழி ஆகலாமேன்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், ஆகணுங்கிற ஒரு உற்சாகம் வரும். அதுக்காக இந்த ஏகாதசி புராண படனம் அவசியம் பண்ணணும். அடுத்து சாஸ்திரம். இந்த தர்ம சாஸ்திரத்துல மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரங்களை விரிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது நம்ம சனாதன இந்து மதத்துக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷலா உள்ள ஒரு விஷயம். வேற எந்த மதத்திலையும் இந்த தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில இவ்வளவு ஒழுக்கத்தை இவ்வளவு நியதி எல்லாம் சொல்லவே இல்லை. இங்கதான் அப்படி சொல்றது. காத்தால என்னன்னு பல் தேய்க்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா ராத்திரி படுத்துக்க போற வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும், என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்றது இல்லையா? அப்படின்னா இத்தனாம் பெரிய பிரபஞ்சம், இத்தனாம் பெரிய உலகம், இத்தனை ஜீவராசிகள் உள்ள இந்த உலகம் ஒரு ஒழுங்கு முறையில போகணும்னா அதுக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வேண்டிருக்கு. அதுதான் ஜனங்களோட நல்ல தாயாரன்னு அம்பாளே போட்டது. அந்த தர்ம சாஸ்திரங்கள் சில சமயத்துல என்ன ஒண்ணு சந்தேகம் எல்லாம் வந்துடும். இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா, ஒரு உத்யோகம் பண்ணலாம் சரியா பண்ணக்கூடாது, இது மாதிரி இந்த முதல் சொல்லி நடத்து சொல்லி தெளிவா
பார்த்தீங்கன்னா 5000 வந்துச்சு. எல்லாருமே திரும்பி வந்தது பூர்வமா இதோட உத்தேசம் நல்ல அப்படிங்கிறதுனால பல பேர் வந்து சேர்ந்து ருத்ராதிகாரிகம் ஆயிரத்தி 1945 பிப்ரவரி மாதம் அத்வைத சபா பொன்விழா, அதாவது அத்வைத சபா ஆரம்பித்து 50 வருஷம், பெரிவாளோட பரமகுரு தலைவ பெரிவான்னு சொல்லக்கூடிய அவளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது 50 வருஷம் பூர்த்தி ஆனதுனால அந்த பொன்விழாவை ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடினா. அதில் பெரிவாளோட பரமகுரு எப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரிவாளை நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாலே வேறு பேர்பட்ட மகானா இருக்கணும். அவர் அந்த அத்வைத சாஸ்திரம் இருக்கிறதுக்காக இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் அதில் ஒரு ஊக்கம் வரணும், இந்த சாஸ்திராபிமானம் வரணும், அது சாஸ்திர விருத்தியாகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அத்வைத சபாவை ஆரம்பித்தா. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடத்தினால ரொம்ப திறமையாக நடத்தப்பட்டுன்னு பல வித்வான்களை அது உலகத்துக்கு கொடுத்துன்னு இருக்கு. அப்படி இந்த 45ஆம் வருஷம் 108 வித்வான்களுக்கு ஸ்வர்ண மோதிரம் பெரிவா சம்பாவனையாக கொடுக்கணும். ஏன்னா பொன் விழாவாக இருக்கிறதுனால ஸ்வர்ணத்தினால சம்பாவனை பண்ண அப்படின்ட்டு 108 வித்வான்களுக்கு சம்பாவனை பண்ணினா. அதே மாதிரி 46ஆம் வருஷம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சா பெரிவா. ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னா அதோட லட்சியம் என்ன? வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லா மனுஷாளுக்குமே ஒரு கடைசி காலம்னு ஒன்று உண்டு, பிராணம் போப்புறது. அப்போது நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது, அந்த பிராணம் போகிறதே என்ன நினைப்போடு நம்ம ஆவி பிரியறதோ அடுத்த ஜென்மா அந்த நினைப்போடையே அதுலேயே நமக்கு வாய்க்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்ம பிராணம் போகிற சமயத்தில் ஏதோ நமக்கு எத்தனையோ ஆயுசு முழுக்கலும் எதையோ பார்த்துருக்கோம், எவ்வளவோ பழகியிருக்கும். இதில் ஏதான அப்பப்போ நம்ம நினைவேலையில் அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டே போகிறது. அந்த பிராணன் நம்மளை விட்டு போகிற சமயத்தில் நாம் ஏதோ நம்ம ஆயுசு முழுக்கலும் பார்த்துல ஏதோ ஒரு நாய் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், அந்த பிராணம் போகிறவருக்கு நாய் நினைப்பு வந்து அந்த நாய் நினைப்போடு விட்டார்னா அடுத்த ஜென்மா நாயாக போயிடும். ஒரு காக்காயை நினச்சின்னு விட்டார்னா காக்காயே போயிடும். என்ன நினைப்பு அந்திம காலத்தில் இருக்கோ அதுதான் அடுத்த ஜென்மா வரும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனாலேயே நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாருனர், அந்த கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணுனர், பகவானோட நினைப்பாக இருக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையாக இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணையோடு நினச்சிண்டு விட்டுட்டோம்னா நாம் பகவானாக போய்டுறோம், அவரோட போய் ஐக்கியமாயிடுறோம். சாயுஜ்யம், மோட்சம், அதுதான். அந்த அந்திம கால நினைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். பல பேருக்கு கோமா ஸ்டேஜ் எல்லாம் போய் அப்படி இப்படிலாம் இருக்குது நமக்கு. ஆனால் விஞ்ஞான ரீதியாக மெடிக்கல் ரீதியாக பார்த்தா அவளுக்கு வெளி உணர்வு இல்லாத கோமாகமாக ஞாபகம்லாம் இல்லாத இருக்கலாம், ஆனால் உள்ளுணர்வு இருக்கலாம், இருக்கும். ஆழ்வார்லாம் சொல்கிறார், எனக்கு அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானே அப்படிங்கிறது. எனக்கு நான் அப்போ ஒன்றுமே வரத்தே, எனக்கு வியாதியில் இருக்க போகிறேன், இருமிண்டு தும்மிண்டு அப்படி இப்படிலாம் நான் வந்து என்ன யமபடர்கள்லாம் வந்து இழுக்கிறது, அவளை பார்த்த பயத்திலே இருப்போம். அந்த பயத்தோடையே விட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மா ஒரே பயந்தாங்குள்ளியாக பிறக்கலாம், இப்படிலாம் இருக்கும். அதனால் அந்த சமயத்தில் ஒன்று ஈஸ்வரா, நாராயணா, ராமா, கிருஷ்ணா, சம்போ, மகாதேவான்னு வருமோ வராதோ தெரியாது. அதனால் நான் இப்போவே சொல்லி வச்சுடுறேன். அதாவது என்றைக்கோ ஊருக்கு போகிறதுக்காக இன்றைக்கே டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி தான் போலருக்கு ஆழ்வாரும் வழி சொல்லித்தரார். அதனால் அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருமோ வராதோ, எனக்கு பிரஜை இருக்குமோ இருக்காதோ, சொல்கிறதுக்கு வாய் வருமோ வராதோ, எனக்கு இந்திரியங்கள்லாம் ஒத்துழைக்குமோ ஒத்துழைக்காதோ, சக்தி இருக்குமோ இருக்காதோ, மனசு இருக்குமோ இருக்காதோ, அதனால் இப்போவே ரங்கா ரங்கா ரங்கநாதா ரங்கநாதா நாராயணா சம்போ மகாதேவான்னு சொல்லி வச்சுடுறேன். நீ என்ன பண்ணுனர், அதை நான் பிராண பிரயாண சமயத்தில் சொன்னதான் நீ ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உனக்கு கருணை இருக்குது, நீ பண்ணிக்கலாம், பண்ணிண்டு உங்ககிட்ட சேர்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தோட லட்சியம், பெரிவா தாத்பரியம் இதான். அதனால் எந்த ஒரு ஜீவனாக இருந்தாலும் பிராணனை விடுறதே அந்த பகவானோட ஸ்மரணையோடு இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணை வரத்துக்கு தான் நாமாங்கிறது. அந்த காதால் நாமா விழ 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 மனசில் அந்த எண்ணம் வருது. அதுக்காகத்தான் இதை சொன்னால் பகவான் கீதையிலையும் அப்படி தான் சொல்கிறார், நீ ஆயுசு முழுக்கலையும் எப்படி வேணா இரு,
ஆனால் அந்த போகிற சமயத்தில் என்ன நினச்சிக்கோ என்ன அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்படி ஒரு சுலபமான ஒரு எளிமையான மார்க்கம் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் லேசில் கிடைச்சிடுமா லபிச்சிடுமான்னு தெரியாது, முடியாது. அதுக்கு பிராப்தம் இருக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த அந்திம காலத்தில் வரணும்னா முன்னாலே எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு லகுவாக வரணும் அப்படின்னாக்க ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையோ. அதனால தான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி கேட்டு கேட்டு நல்லதுலேயே பழகியிருந்தோம்னா நிச்சயம் அந்த அந்திம காலத்துலேயும் அது கை கொடுக்கும். அதைத்தான் நீங்கள் பெரியவா சொன்னா. அந்த நினைப்பை உண்டு பண்ணணுங்கிறதுனால ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஊரில் யாரானும் காலமாக போகிறா அப்படின்னு டெத்து பெட்டில் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற சத்சங்கத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஒன்றா போய் அந்த வீட்டில் உட்காந்துட்டு, அதாவது டியூட்டி போட்டுக்கணும். அவர் இப்போ போவாரா அப்போ போகிறா தெரியாது, 24 மணி நேரமும் யாரானும் ஜனங்கள் அங்கே கூடவே இந்த சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவா போய் இருந்து பகவன் நாமாவை உறக்க சொல்லணும். எந்த நாமாவா இருந்தால் சரி, பகவன் ராமநாமாவோ கிருஷ்ணநாமாவோ இல்லை சிவநாமாவோ இல்லை முருகனோ என்னவோ அம்பாளோ அவளுக்கு என்னென்ன, அதுவும் அந்த போறவருக்கு அவர் முன்னால காலகட்டங்களில் எப்படி எந்த பக்தியோட இருந்தாரோ அந்த நாமாவை சொல்லிண்டே இருக்கணும். திருப்பி திருப்பி உறக்க சொல்லணும், அவர் காதில் விழறாப்புல அப்படி சொல்லிண்டே இருக்கணும். அப்படி சொல்லி அந்த பகவத் ஸ்மரணையை நாம கொடுக்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த கடந்திம காலத்தில் கங்கா தீர்த்தம் துளசி தீர்த்தம் அதெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அந்த ஆத்மா சாந்தமாக பிரிஞ்சு சாயுஜ்யத்தை அடையணும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறத ஒன்று பெரியவா ஆரம்பித்து வச்சா. இதை பாருங்கோ, நாம் இருக்கிறதே நமக்கு ஒன்று கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது செய்யறது, நமக்கு வாரி கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது நினைக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம். ஆனால் நம்ம அந்த போகிறதுக்கு காலத்திலையும் நமக்கு அப்படி பண்ணணும், இன்னால் போனப்புறமும் நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவர் பின்னால் அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்லாம் ஆரம்பிக்க போகிற சொல்ல போகிறார். இப்படி நமக்கு இருக்கிறதே போகிறதே போனப்புறம் அப்படின்னு தொடர்ந்து நமக்கு எக்காலத்திலையும் நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. அவளோட திட்டங்கள்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அப்படிதான் இந்த ஜீவாத்மகை ரொம்ப அபூர்வமான திட்டம். இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு செலவும் இல்லை. என்ன நம்ம கொஞ்சம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது கூட பண்ணக்கூடாதா? நம்மளோட பழகின வாழ்க்கை, நம்ம ஊரை சேர்ந்த வாழ்க்கை, நம்ம ஜனங்களுக்கு, நம்ம சமுதாயத்துக்கு, மனித சமுதாயத்துக்கு அது அந்த ஆத்மா நல்ல விதத்தில் பகவத் ஸ்மரணையோடு பிரிஞ்சு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு அது சத்கதி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளால கைங்கரியம். இந்த பெரியமே சேவையிலேயே சர்வீஸ்லேயே ஒரு ஜென்மா ஒரு ஆத்மா சத்கதி அடையறதுக்கு நல்லதை அடையறதுக்கு மோட்சத்தை அடையறதுக்கு உபகாரம் பண்ணுறதை விடையா நம்ம இனிமேல் நல்ல காரியம் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட முடியும். ஆனால் இதுக்கு என்ன செலவழிக்கணும்? ஒன்றும் செலவழிக்க வேண்டாம், 9 பைசா செலவில்லை. அதைத்தான் இந்த சொன்ன ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு. அதை அவசியம் நாம் கடைபிடிக்கணும். பதித பாவன சீதாராம் அப்படிங்கிறோம். ராமரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அதாவது கீழே விழுந்தவா, வழிக்கு விழுந்தவா, சரிக்கு விழுந்தவா, பதிதர்களையும் காப்பாத்துறது தான் பகவானுக்கு பெருமை. இனிமேல் நல்லவாளெல்லாம் காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. கெட்டவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் தூக்கி விடணும், அதுதானே அவருக்கு பெருமை. ராமரோட பெருமையிலேயே என்னென்ன பல பேரை பார்க்குறோமே, அவரோட பாதத்துக்கு பெருமையாக சொல்லுமே. அகல்யா சாப விமோச்சனம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் வழிக்கு விழுந்தவ தானே, ஸ்லிப்பானவா. அந்த அகல்யக்கே இப்படி பாவ விமோச்சனம் ஆச்சுன்னு ராமரோட சந்நிதியினால, ராமரோட கருணையினால. அப்படித்தான் இங்கேயும் பெரியவா ஏதோ காலத்தோட கோளாறுனால கலிப்பிரபாவத்தினால இது மாதிரிலாம் நடக்கிறதுனால இதை வச்சு நம்ம திரஸ்கரிக்க கூடாது. அவளுக்கு தக்க முறையில் பிராயச்சித்தம் பண்ணி இன்னுமே இது மாதிரி நடக்காத அவளுக்கு நாம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதாபிமானத்தை வெடுத்து சொல்லி அவளெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி பிராணனை விட்டவாளெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பெரியவா அதில் ரொம்ப அழகா சொல்றா. நமக்கு பிராதஸ்மரணை அப்படின்னு சொல்லி காலங்காலத்தில் ஏந்துனோன்னு சில பேரெல்லாம் நினைக்கணும். அவளை நினைச்சாலே அன்னி பொழுது நமக்கு நல்ல பொழுதாக இருக்கும், அன்னி பொழுதில் நம்ம பாபம் உண்டாது, அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் பண்ணின பாபமும் போயிடும். அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்னிகா ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசனம் அப்படின்னு காலங்காலத்தால சொல்ற வழக்கம். அகல்ய திரௌபதி சீதை தாரா மண்டோதரி அப்படிங்கிற இந்த 5 ஸ்திரீகளை நினைச்சினோம்னாலே நம்மளோட பாமெல்லாம் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்றது. அது மாதிரி பெரியவா இங்க என்ன சொல்றான்னு, அப்படி இந்த மானவங்கப்பட்டு இந்த கலவரத்தினால உயிர் தியாகம் பண்ணின ஸ்திரீகள்லாம் காலங்காலத்தால பிராதஸ்மரணையில நினைக்கணுங்கிறா. ஏன்னா ஒரு கற்புக்காக தங்கள் உயிரேன்னு விட்டுருக்கா. கற்பரசிகள்னா அவளெல்லாம் மனசால எல்லாரும் வணங்கணும், காலங்காலத்தால நினைக்கணும். அதே மாதிரி உயிரோடு இருக்கிற அந்த தீனர்களுக்கெல்லாம் நாம் ஆதரவு கொடுத்து அவளெல்லாம் சேர்த்துக்கணும், அவளை வச்சுட்டு ஆதரிக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லி அறிக்கை விடுறா.
இது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1947 வருஷம் வியாச பூஜையை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினான். திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. ரொம்ப அதிசயமான வியாச பூஜை. வியாச பூஜைக்கு முத நாள் ராத்திரி வரைக்கும் எந்த ஊரில் பண்ண போறான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறதே முத நாள் ராத்திரி பல்லாக்கில் வந்துன்னு இருக்கா. ஒரு ஊர் யாத்திரை தொடர்ந்துன்னு இருக்கு. மேனாவை சாத்தின்னு இருக்கா. உள்ளுக்குள்ளே தூக்கின்னு போறா. கூட எல்லாரும் வந்துன்னு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஜங்ஷன் வருது. இப்படி ரோடு வலது பக்கம் இடது பக்கமாக திரும்புறது. அங்கே வந்தோடனே பெரியவா உள்ளேருந்து தட்டினா, நிறுத்தினா, கதவை திறந்தா. இந்த ரோடு எங்கே போகிறது, இந்த ரோடு எங்கே போகிறது, யாரையானு கேளுன்னா. ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே ரோடில் 4 நடமாட்டமே இல்லை. அப்போ யாரோ பேச்சு குரல் கேட்டுது. அப்படி வந்தால் யாரான்னு இந்த பக்கம் வராளா பாரு, கொஞ்சம் நிற்போம், அவள் வந்தா அவள்கிட்ட கேளுன்னா 2 பேரும் அதுக்கு ஏற்றாப்புல வரா. கேட்டால் 2 பேரும் சொன்னால் அவள் சொன்னா 2மே திருக்கோவிலூர் போகிறது. ஆனால் இடது பக்கமாக போனால் நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். வலது பக்கமாக போனால் நடுப்புற 2-3 கிராமம் இருக்குது, அதை சுற்றின்னு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலது பக்கமாக போயிட்டால் சீக்கிரம் எல்லாம் அப்படின்னு அவள் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனான். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கம் போனால் சுற்றின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாகவே போச்சுன்னா போகிறா. முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்து அந்த கிராமமே தூங்கி போயிடுத்து. இன்னைக்கு பெரியவா வரானோன்னு அந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லாம் வந்தால் அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தா, பிரசாதம் கொடுத்தா. அடுத்த ஊருக்கு போனான். 2வது கிராமத்துலையும் அப்படியே நடந்து. 3வது கிராமத்தில் வந்தால் அப்போ கிட்டத்தட்ட மணி 11:30 மணி 12 மணி. இந்த கிராம தலைவர் எங்கே கூப்பிடுன்னா அவர் வந்தார். இன்னொன்று நாளைக்கு நான் பண்ணுற வியாச பூஜை அந்த சாதுர்மாசியம் இந்த ஊரில் பண்ணட்டுமான்னு. அவர் பதில் சொல்லலை. மேனேஜருக்கு கவலையாக இருக்குது. இந்த 12 மணிக்கான நாளைக்கு எங்கே பூஜைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு சொல்லி அப்படின்னா பெரியவா எங்கள் ஊரில் வந்து சாதுர்மாசியம் பண்ண, எங்கள் ஊரில் வியாச பூஜை பண்ணுன்னு ஊர் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் வந்து கூப்பிட்டுருக்கா. காரணம், அப்படி பெரியவா சாதுர்மாசியம் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோன்னா 2 மாதம் முழுக்க அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது, அங்கேயே தரிசனம் பண்ணலாம். அதனால தான் எல்லாருக்கும் ஆசை. பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரா பண்டிதாள்லேருந்து எல்லாரும் கூப்பிட்றா. அங்கெல்லாம் போகாத பெரியவா அப்படி வலியை வந்து தூங்கின்னு குழப்பி உங்கள் ஊரில் பண்ணிட்டுவான்னு சொல்கிறா. ஆனால் இந்த ஆளான்னா ஆஹாஸ் பண்ணுங்கன்னு சந்தோஷமாக சொல்லாத வாய் மூணு இருக்கார். உடனே பெரியவா கிட்ட ஏன் உனக்கு ஏதான சிரமமானு அவர் சொன்னார். பெரியவா அப்படி வராது, பெரியவா வந்து கூப்பிட்றா இடத்துக்கெல்லாம் போகாத, இங்கே வந்து பண்ணுறேன்னு வலியை வந்து சொல்கிறா. ஆனால் ஆசையாக பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். ஜல கஷ்டமாக இல்லை, குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை. மழை பெஞ்சு 3 வருஷம் ஆச்சு. பூமியெல்லாம் பாலமாக வெடிச்சிருக்கு. ஒரு இடத்துலையும் தண்ணி இல்லை. அதனால பெரியவாளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா, அத்தனை பேருக்கு தண்ணி எல்லாம் வந்துருக்கும். அந்த தீர்த்த வசதி இல்லாதனால என்னால் இங்கே இருங்கோன்னு சொல்ல முடியலன்னு. உடனே மேனேஜருக்கு பயம் வந்துடுத்து. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், இருந்து இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணா 2 மாதம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி தண்ணி தூக்கணும். ஆனால் பெரிய அவ்வளவுதானே அப்படின்னா, சரி காத்தால பார்த்துக்கலாம் இந்த ஊரில் தான் அப்படின்னா. அப்படியே நடு ரோட்லேயே இந்த வீட்டு வாசல்லையே மேனாவை இறக்குச்சுன்னா எல்லாரையும் நேரம் ஆயிடுத்து, நீங்களாம் போய் படுத்துங்க, கார்த்தால காரியம் இருக்குது அப்படின்ட்டா. எல்லாரும் அவாவா போயாச்சு. களப்போலியோ நடந்து வந்த டயர்டு எல்லாம். பெரியவா உள்ள மேனால படுத்துங்க. யாரானும் ஒருத்தர் பெரியவா கூப்பிட்ட குரலுக்கு கூடவே இருப்பா. அதில் ஒருத்தர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார் கீழே துண்டை வச்சுன்னு. ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணி ஆனோன்னா எல்லாரும் அசந்து தூங்குறது. பெரியவா ஏந்துண்டு அந்த எழுந்து படுத்துட்டு கூட எழுப்பி ஏண்டா கிழக்கு கருத்துருக்கோ அப்படின்னா. ராத்திரி 12 மணிக்கு அவர் அரை தூக்கத்தில் இருந்துன்னு கிழக்க என்ன எல்லா இடமே தான் கருத்துருக்கு. உடனே சில்லுன்னு காத்தடிக்கிறதோ அப்படின்னு. அவர் ஆமாம் போல இருக்கு அப்படின்னு. தூர்றதோ அப்படின்னு தெரியல. நட்சத்திரம் தெரியறதோ இல்லை. மழை வருமோ அப்படின்னு தெரியாது. மழை வருமா வராதான்னு என்ன வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா நமக்கா தெரியும். தூங்கி நிற்கிற எழுப்பி மழை வருமானு கேட்டா அவர் ஒன்றும் புரியல. அப்படியே முழிச்சுட்டு உட்காந்துட்டார். உடனே சரி நீ தூக்கலமா இருக்கு, இப்போ படுத்துக்கோ அப்படின்னா பெரியவா கதவை சாத்தின்னு விட்டா. அவர் பார்த்தார், திருப்பி படுத்துட்டா திருப்பி 1/2 மணிக்கு ஒரு தினம் எழுப்பான்ட்டு என்ன விட்டார். ஏறி பக்கத்தில் வீடு திண்ணை இருக்குது, அது மேலே ஏறி படுத்துட்டார். பெரியவா கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டால் இறங்கி வரலான்னு. அவர் மேலே ஏறி போய் படுத்துட்டாரோ இல்லையோ, அடுத்த 10வது நிமிஷத்துலேருந்து என்னாச்சுன்னா பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. முதல்ல சில்லுன்னு காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சுது. உடனே தூரல் போட ஆரம்பிச்சுது. மழை வந்தது, கொட்டித்து. மழைன்னா எப்படின்னார், இப்படி 12 மணி 1 மணிக்கு கொட்ட ஆரம்பிச்சது. வெடிகாரத்தில் 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் கொட்டிது. எப்படி கொட்டித்துன்னார், 3 வருஷம் பெய்யாத மழை 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்தில் பெஞ்சு. அதுக்கப்புறம் 2 மாதம் அந்த சாதுர்மாசியம் வரைக்கும் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதிமா இருந்ததுன்னா எத்தனை மழை பெஞ்சிருக்கும்னு பார்த்துங்கோ. அப்படி ராவோட ராவா கொட்டி தீர்ந்துருத்தோம். ரிஷேஷங்கர்னா எப்படி இருப்பார், இப்படிதான் இருப்பார். மறுநாள் கார்த்தால பொழுது விடிஞ்சு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். என்ன ஒரு ராத்திரிக்குள்ள அந்த ராத்திரிக்குள்ள இத்தனை மழையை கொண்டு கொட்டிவிட்டா பெரியவா. ஊரு ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து. எல்லாரும் வந்து எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
எல்லாருமா வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சுது, வியாச பூஜை. அந்த ஊர் தான் வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்னு பேரு, திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. அப்படி பெரியவா போற இடத்தெல்லாம் அதிசயம்தான் அதிசயம்தான். அந்த ஜனங்களுக்காக தானே போற, அவளுக்கு கஷ்டத்தை தீக்க குறையத்துக்கு தானே பார்த்து பார்த்து இனிமே வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருக்கிறவளுக்கு தண்ணி கஷ்டம் படணும் அப்படின்னா அவளை பக்கம் போகணுங்கிற, தண்ணி கஷ்டத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் நடையார் நடந்து பாதராத்துல போய் அவளை எழுப்பி வலிய அங்க உட்கார்ந்துட்டு ஆட்கொண்டு இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம். தானே வந்து தலை வலிய வைத்தாட்கொண்டருளும் வான்வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் தருவாய் மாணிக்க வாச்சர் சொல்றாரு. அது மாதிரி தானே வந்து வலிய இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி அப்படிங்கிறார், பழங்குடியில் தோறும் எழுந்தருளி அப்படி எல்லாம் சொல்றார். அப்படிதான் இங்க பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் பண்ணினதெல்லாம் இப்படிதான், பல அனுகிரகத்துக்கு தான் அப்படிதான் பண்ணினா. அதே தான் அப்படி இருக்கத்தே 1947 வருஷம்தான் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணினா. தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்பிரமணியரோட பொறுப்புல காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. இப்படி பல கைங்கரியங்கள் பெரியவா பண்ணிண்டே யாத்திரையை தொடர்ந்து வர மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு ஏசரவு இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து என் என்பு உருக்கி கரும்புதரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கழல் இணைகள் ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம் பெருங்குதிரையாக்கியவாறு அன்றே உன் பேரருளே பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கா பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கானின் ஆளானார்க்கு உன்னார்ந்த ஆரமுதே உடையானே அடியேனை மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்டு ஆழ்வாய் நீ வாயல்ல கண்ணார உய்ந்தவாறு அன்றே உன் கழல் கண்டே ஆதமிலியான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அருநரையில் ஆர்தமரும் இன்றியே அழுந்துவேற்கு ஆவா என்று ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே அடியேற்குள் பாதமலர் காட்டியவாறு அன்றேயம் பரம்பரனே ஏ பச்சைத்தாள் அறவாட்டி படரு சடையாய் பாதமலர் உச்சத்தாய்
பெருமானே அடியேனை உய்யக் கொண்டு எச்சத்தாறு சிறு தெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் சித்தத்து ஆறு உய்ந்தவாறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே கற்றறியேன் கலை ஞானம் கசிந்துருகேன் ஆயிடினும் மற்றறியேன் பிற தெய்வம் வாக்கியலால் வார்கழல் வந்து உற்று இருமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே நின் பொன்னருளே பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு நஞ்சாய துயர் கூற நடுங்குவேன் நின்னருளால் உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை அஞ்சலன்று ஆண்டவாறு அன்றே அம்பலத்தமுதே அம்பலத்தமுதே என்பாலை பிறப்பறுத்து இங்கு இமையவர்க்கும் அறிய உண்ணா தென்பாலை திருப்பெரும் துறை உரையும் சிவபெருமான் அன்பால் நீ அகம் நெகவே நீ அகம் நெகவே புகுந்து அருளி ஆட்கொண்டது என்பாலே நோக்கியவாறு அன்றேயும் பெருமானே மூத்தானே மூவாத முதலனே முடிவில்லா ஓத்தானே பொருளானே உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் பூத்தானே புகுந்து
புரள்வேனை கருணையினால் பேர்த்தே நீ ஆண்டவாறு அன்றே எம் பெருமானே. மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்றேத்தி தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி பருகிய நின் பரங்கருணை பருகிய நின் பரங்கருணை தடங்கடலிற் படிவு ஆமாறு அருள் எனக்கு இங்கு அருள் எனக்கு இங்கு இடைமருதே இடங்கொண்ட அம்மானே. நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து தானே வந்தனதுள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான் ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒருத்து அன்றே வெறுத்திடவே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.